ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है पख दीआं खबरां दे विच और इस सैगमेंट दे जिक्र करदे हां पंजाब दे विच सियासी लोकां नूं मिलण वालीआं सहूलतां ते उन्हां दे मुकाबलतन जदों असीं आम लोकाई नूं देखदे हां उहनूं की कुछ हासिल हो रहा है इस सियासत तो सरकारां तो ते की कुछ उन्हां दे कोलों खुसदा जा रहा है। पंजाबी दे विच एक अखाण है कि आपे मैं रजी पुजी ते आपे मेरे बच्चे जी। बहुत सारे लोग सियासत दे विच आउंदे तां इह दावा करके है कि असीं समाज सेवा करन दे लई सियासत दे विच आए हां, सेवा करन आए हां, मेवा खाण नहीं आए। पर ज़मीनी हकीकत ये है कि सियासतदान मेवा खाण दे विच ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं ते सेवा किते गलती नाल हो जाए तो कह नहीं सकते, वरना अपना मन बना के तो कभी सेवा वो करते नहीं हैं। हुण इहदी एक उदाहरण इत्थों ही असीं लै सकते हैं कि पंजाब दा खजाना खाली है। ये पिछली सरकार समय भी रोना रोया जाता सीगा कांग्रेस के वलों, कांग्रेस सत्ता दे विच आ गई उदों भी रोना रोया जाता है। एक पासे जे बादल परिवार सिक्योरिटी के नाते ते गड्डियां की तब्दीली भी मंग लैंदा ते मनप्रीत बादल कहते आर्थिक मदहाली दे विच असीं इस करके ये नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है, हालांकि उन्होंने इन्नी सिक्योरिटी की जरूरत भी नहीं सी, उहदे विच भी कोई कह सकते कि बुराई नहीं की जो सिक्योरिटी वापस ले ली है। पर उहदे उलट खुद मुख्यमंत्री मौजूदा जिहड़े आ वो अपने सलाहकारां की फौज तैयार कर लेंदे ने, उन्होंने तनख्वाहां भी दित्तियां जांदियां ने, उन्होंने भत्ते भी दिते जाते हैं। हुण जदों असीं आम लोकां नूं की मिलिया ते की नहीं मिलिया ते सियासतदानां नूं की कुछ मिल रहा है ते मिलदा रहेगा उहदा जिक्र छेड़दे हां ते एक मोटी जी गल कर लैंदे पेंशन की। अकाली भाजपा गठजोड़ की सरकार के समय विधवा पेंशन, बजुर्ग नूं मिलण वाली पेंशन 250 रुपए होया करती सी और वो भी मर खप के मिलती सी। कपूरथले दे विच तां एक बजुर्ग ने पेंशन ना मिलण दा करके बैंक के सामने आत्मदाह तक कर लिया सीगा। खासी सुर्खियां दे विच रही सी ये खबर। 250 पेंशन महीने की लगा कि आखिरी दौर दे विच अकाली भाजपा गठजोड़ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी जा रही है तो पेंशन नूं वधा दिता गया, डबल कर दिता गया, 500 रुपए पेंशन कर दी गई। कांग्रेस ने चोणां दे विच ये दावा वादा किया कि असीं ये पेंशन जिहड़ी आ वो 1500 रुपए कर देंगे। सत्ता दे विच आउण तो बाद 750 पेंशन की गई आ, वो भी मिल गई, नहीं मिली तो 2 महीने इदां भी निकल जाते हैं कि कोई थौ पता ही नहीं लगता पेंशन का। तो जे असीं सरकारी खजाने दे विचों साबका विधायक जिहड़ा एक बारी भी किते विधायक बन जाता है उन्हां नूं मिलण वाली पेंशन की गल करिए तो मेरा ख्याल है कि आम लोगों का मूँह खुले का खुला रह सकता कि भाई एक पासे 750 बिरध नूं, विधवा नूं, अंगहीन नूं पेंशन मिलती है तो दूजे पासे जिहड़ा एक बारी विधायक बन जाता है, जिहड़ा लोगों के वलों ही चुनिया जाता है, जिन्नी देर तक विधायक रहिंदा है, तनख्वाहां भी लैंदा है, भत्ते भी लैंदा है, सहूलतां भी लैंदा है, तो उहदे तो बाद भी ताउम्र एक बारी विधायक बनते उन्होंने 75,150 रुपए जिहड़ी आ वो पेंशन प्रति महीना जिहड़ी आ उहदे विच पेंशन भी है, उहदे विच भत्ते भी है, वो सारा कुछ ला पा के उन्होंने जिहड़ा वो मिलदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ सरकारी सहूलतां मिलदियां वो वक्खरियां कि इलाज तुहाडा मुफ्त होएगा, सफ़र दे विच तुहानूं रियायत जिहड़ी आ वो मिलदी रहेगी, रिजर्व होणगीਆਂ बहुत सारियां चीज़ां तुहाडे वास्ते। जिहड़ा 2 वारी बन जाता, 3 वारी बन जाता, 4 वारी बन जाता, ਉਹਦੇ तक क्या ही कहने आ। इस समय जे गल कर लईए बीबी रजिंदर कौर पट्ठल जिहड़े कि साबका मुख मंत्री भी ने, वो जे गल कर लईए तो बतौर साबका विधायक 3,25,000 रुपया इस वेले महीने की पेंशन लै रहे हैं। और इस वेले तो उन्होंने जिहड़े प्लैनिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी ला दिता गया, उहदी तनख्वाह ते नाल प्लस भत्ते वो भी नाल डबल तरीके नाल जिहड़ा कह सकते कि वो सहूलतां लै रहे हैं। तो इलावा लाल सिंह होरी जिहड़े पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए वो भी सेम ही पेंशन जिहड़ी आ लै रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल होरी जिहड़े 10 वार विधायक बन चुके हैं उन्होंने इस वेले 5,26,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। तो जे वो संन्यास भी ले लैन सियासत तो भी पर मंथ जी उन्होंने इन्नी पेंशन जी उन्होंने खाते दे विच जाती रहेगी। तो दूजे पासे जो आम लोगों की गल करते हैं तो फिर भाई 750 मिलना भी जोड़ा वो मुश्किल हो जाता है। देसराज काली जी ये
ਸੇਵਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਵਾ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ 3-3 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾ ਜਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਮਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਤਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆਪ, ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਮੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਣਾਈ ਆ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਣਾਈ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਣਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ 1 ਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ 1 ਵਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 75,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਮੰਥ। ਇਮੈਜਿਨ ਯਾਰ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀ। ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋ 5000 ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15,000 ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿਤਮ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਤਮ ਇਹ ਆ ਕਿ 3-4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਕਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ। 84 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਬਜ਼ਈ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ, ਇੰਨਾ ਅਨਿਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਸਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਦੇਸ਼, ਸਟੇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਮਾਡੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਡਾਂਗ ਹੋਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਖੁਰਾਕ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਟੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਆਟੋ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ, ਗਨਮੈਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
RSS ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ, ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮਨੋ ਚੇਤਨਾ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੋ ਚੇਤਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਗੱਡੀ, ਬਈ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, 50 ਗੱਡੀਆਂ, 500 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਖੌਫ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਖੌਫ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਰਿਆ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਝਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣ, ਬਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕਰਕੇ, ਯਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ PAU ਕਰਕੇ, ਯਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਵਧੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ PAU। ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ, ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਦੋਂ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ, ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਟਵਾਓ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 75,150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ MP ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਉਧਰਲੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਜਸਵੀਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLAs ਨੇ ਜਾਂ MPs ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ DSP ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਸਵੀਰ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਸਵੀਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਜਰਤ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ MPs ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵਿਧਾਤਾ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, MLAs MPs ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ MLA ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 75,000 ਕੁਝ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਅਗਲੇ ਚੱਲਣਾ ਆ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ, ਸਵਾ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਸਵੀਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਸਵੀਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਤਬਕਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਇਦਾ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ, ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ 7-7, 8-800 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਊ ਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ,
ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। 750 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 500-1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਸਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ IAS ਹੋ ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ PN ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ NPS ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 12.5% ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਆ, ਲੈਟ ਤੁਹਾਡੀ 10,000 ਆ ਬੇਸਿਕ ਪੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ 12,500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਗਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਟੀਆਂ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ, ਵੱਧ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜੂਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 0.5 ਲੈ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੋਬਰ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8,000 ਮਿਲਦਾ ਆ, ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇੜਕਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 6 ਜਾਂ 8 ਜਾਂ 10,000 ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਗੜਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਮਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਹ ਭੱਤੇ ਚੁੱਭਦੇ ਵੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵੱਧਦਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਨ ਮੇਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਵਿਊਵਰਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ।